ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਕਰ ਚਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਖੇਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮ ਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਣ ਗਣਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੇਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸਮਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸਮਤ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੂ ਵਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਸੋਂ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਿਫਤ ਖਸਾਨੰਦੀ ਗੁਰ ਅਰਸਾ ਗੁਰ ਸਹ ਚੱਟੀਐ ਖੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹੰਦ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोही महला पंजवा हार चारण कमल की टेक सतगुर दिते तुसका बलराम जियो हर अमृता परे पंडार सब किश है कारो तिसका बलराम जियो हर चरण कमल के टेक सतगुर दिते तुसका बलराम जियो हर अमृत परे पंडार सब किश है कारो तिसका बलराम जियो बाबुल मेरा वड समर्था कारण कारण प्रभ हारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे पाओ जल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा हर आपे लय मिलाए क्यों बेछोड़ा थी वही बलराम जियो जिसनो तेरी टेक सो सदा साध जीवई बलराम जियो तेरी टेक तुझते पाई साचे सिरजनहारा जिस ते खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारे सफल दर्श पेटिया गुरपुरा नानक साध बलिहारी समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोबिंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शोभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जामिया सात संतोख बज है बाजे अनहदा चुणकारे सुन पै विनाशे सगल नानक प्रभ पुरख करण हारे उपजया तात ज्ञान सहुर पिय इक हार बलराम जियो ब्रह्म ब्रह्म मिलिया कोई न साकै भिन्न कर बलराम जियो बिसम पिख बिसम सुनिए
बेसमाद नदरी आया। जाल थाल महियल पूरन स्वामी, काट काट रहया समाया। जिस ते उपजया तिस माहे समाया, कीमत कहन ना जाए। जिसके चालत ना जाही लखणे, नानक तिस है त्याए। जिस ते उपजया तिस माहे समाया, कीमत कहन ना जाए। जिसके चालत ना जाही लखणे, नानक तिस है त्याए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द गुरु हमारी प्यारी अमृत धारी। गुरनिब खनमन मन ते टारी रे, दर्शन परसन सरसन हरसन। रंग रंगी करतारी रे, खेर राम गुर गाम हर दाम। नह जाम हर कंठ नानक और हारी रे। जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पवित्र पावन हजूरी च सज बैठी जुड़ बैठी गुरु रंग चरंगी होई। गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो गुरु चरना च हाजरियां भर के, मेरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह समरथ गुरु बंदी छोड़ सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस बहुत ही श्रद्धा भावना अदब ते सत्कार सहित मनाउणा कर रहे। अज दे दिन धन श्री गुरु अर्जन देव साहब पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरां ने लाहौर विखे शहादत देण तो पहला श्री अकाल तख्त साहब ते जो पवित्र स्थान है गुरुद्वारा कोठा साहिब, इत्थे बैठ के ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जैसे कुछ गुरसिखां दी हाजरी विच श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी नूं 5 पैसे श्री फल भेंट करके 3 परिक्रमा करके अपनी जोत श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी विच विराजमान करके गुरता गद्दी दे रथ ते सवार कीता। महाराज 6वें पातशाह जी दे शरीर दी आयु तकरीबन उदों 11 कुछ साल दे नेड़े सी, जदों जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी शहादत दा जाम प्राप्त कर गए। गुरता गद्दी दे रथ ते बैठ के महाराज 6वें पातशाह जी गरीबनवाज सतगुरां ने श्री अकाल तख्त साहब की रचना की। श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना करके खालसे पंथ विच सिखां विच राज करन दा संकल्प पैदा कीता, क्योंकि जरवाणियां दा राज सी जिहदे विच जुल्म हो रहे ने, अत्याचार हो रहे ने, वधीकियां हो रहीआं ने। शांति नाल बह के भजन बंदगी दा उपदेश देण वाले सतगुरां नूं भी पकड़ के ततियां तवियां ते बिठा रहे ने। तां महाराज जी ने अपने गात्रे उस वक्त जदों गुरगद्दी ते सतगुरु सवार हुए तो जो पुरातन परंपरागत तरीके नाल गुरु घर की मर्यादा सी उहदे मुताबक मसंद सेली ते टोपी लैके आए। सतगुरु जी ने सेली टोपी हथ च पकड़ के उहनूं मत्था टेकिया ते बचन कीता, इहनूं हुण खजाने च रख दिओ। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहा कि श्री साहबा लैके आओ। धन बाबा बुढ़ा साहब जी 2 श्री साहबा महाराज जी लिए एक सुंदर दस्तार कलगी जगह लैके हाजिर होए।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਹਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। यानी कि धर्म ते राज ये संकल्प, क्योंकि राज बिना नह धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। तो राज करन दा संकल्प गुरगद्दी दे रथ ते सवार हो के जगत गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने सिखां नूं बख्शिया। गुरगद्दी दे रथ ते सवार हो के गरीब नवाज छेवें पातशाह ने अनेकां जीवां दी कल्याण कीती, अनेकां जीवां दा उद्धार कीता। नानक मता साहब जैसे पवित्र स्थानां दी मर्यादा बहाल कीती, सिद्धां नूं दंड दिता। कश्मीर दे इलाके ताईं जाके माई भाग भरी नूं निहाल करके गुरसिੱਖੀ दा प्रचार कीता। दौलां दी गुजरात विच जाके मियाँ दौलां नूं करतार्थ करदे ने। मालवे दे इलाके च रटन करदिआं छेवें पातशाह विचरदे ने। अपने जीवन काल दीआं 4 जंगां महाराज गुरु हरगोबिंद साहब ने लड़ीਆਂ ने। पहला जंग महाराज छेवें पातशाह जी ने श्री अंम੍ਰਿਤਸਰ साहब विखे लड़िया। दूसरा जंग गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने श्री हरगोबिंदपुरे दा लड़िया है। तीसरा महराज दा जंग लड़िया ते चौथा श्री करतारपुर साहब दा जंग लड़िया। 4 जंगां दे विच पहले जंग दे दौरान दूसरे जंग दे मैदान विच दुगनी फौज सी। जे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब दे जंग विच तकरीबन 15,000 दे नेड़े फौज आई है, ਤਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਖੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ 60,000 ਦੇ ਨੇੜੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵਰਗੇ, ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਵਰਗੇ, सूबा अब्दुल समूद खां वर्गे रणभूमि विच मारे गए। पैंदे खां जिहड़ा साहब छेवें पातशाह आप पालिया, वह भी रणभूमि च करतारपुर साहब दे जंग च मारिया गया। अपने जीवन दे अखीरले दहाके नूं गरीब नवाज साहब जी ने श्री कीरतपुर साहब विखे बतीत कीता। ऐसे मीरी पीरी दे मालक महाराज छेवें पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पावन पवित्र गुरता गद्दी दिवस दियां समूह गुरु कीਆਂ साजियां नवाजियां संगतां नूं ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। बंदी छोड़ सतगुरां दे चरनां विच विनती है कि हे छेवें पातशाह तरस करो, कृपा करो, साडियां भी बंदियां कट दिओ, असीं भी बंधन विचियां करमां दे बंधनां विच जकड़े होए हां। किते सानू हंकार दे बंधन ने जकड़िया होया, किते विकारां दे बंधनां विच असीं जकड़े होए हां। महाराज मेरी पीरी दे मालक बंदी छोड़ सतगुरु जी साडे भी कृपा करके बंधन कट दिओ। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने अज बख्शिशां कीतियां ने। अमृत वेले महाराज धन गुरु गरीब नवाज साहब जी ने तख्तां ते प्रकाशमान हो के जो पावन पवित्र श्री मुख वाक दी दात बख्शिश कीती है, आओ मन विरतियां एकाग्र करके सरवण करिए। गुरु पातशाह दे पवित्र चरण कमलों का ध्यान अपने हिरदियां च वसाउंदियां आप दे जीवन ते रसना दे कल्याण निमित्त आखिए जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम
ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸ ਕੈ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਛੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਢਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਭਰਮਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤੀ, ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੱਡ ਤੇ ਚਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚਰਨ ਤਾਂ ਹੱਡ ਚਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚਿਹਨ ਵਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚਿਹਨ ਵਰਣ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ? ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਜਪਣਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਹੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰਪ, ਸੱਪ, ਸੱਪ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਹਤ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਅਜਹਤ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣ। ਜਦੋਂ ਜਹਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਟਸਥੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਹਤ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸੜਕ ਤੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਹਿਤ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਨੇ ਅਜਹਿਤ ਬਿਰਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਹਿਤ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ? ਲਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੈ, ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਜਹਿਤ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ, ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਇਹੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਐਸੀ ਟੇਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਘਰ ਤਿਸ ਕੈ ਬਾਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਬਾ ਲਬ ਬਦਮ ਨੋਸ਼ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕੁਨ, ਗਮੇ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕੁਨ। ਲਬਾ ਲਬ ਬਦਮ ਨੋਸ਼, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸਾ ਕੀਆ ਸਾਗਰੇ ਸਭ ਜਗੂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਘਰ ਤਿਸ ਕੈ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ? ਤਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਘਰ ਤਿਸ ਕੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਉਸ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਉਸ ਰਾਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਵਾਰੰਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਾਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਬੁਲ, ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਹਨ। ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ, ਨਾਨਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਬੁਲ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬੁਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਲੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬਲ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਣੀ ਪਕੜ ਕੇ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ, ਫੁਲਾਦੀ ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਤਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਬੁਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ। ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ। ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ, ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ। ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ, ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਪਾਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲਵਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰਦਾ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਰੇ ਕਿ ਨਾ ਤਰੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਅਵਸ਼ ਤਾਰਦਾ ਹੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆ
ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾ। ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਤੋਂ। ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਦ। ਪਰ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾ। ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਹੈ। ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਹੈ, ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਅਨ ਦਿਨ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਅਨ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜਾ ਥੀਵੈ ਬਾਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਛੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਸੋ ਸਦਾ ਸਾਧ ਜੀਵੈ ਬਾਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਹੀ ਉਹ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਆ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਝੀ ਦੇ ਡਰਾਵਣੀ, ਉਹ ਸੁੰਝੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਹੇ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੁਝੈ ਤੇ ਪਾਈ ਸਾਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਆਹ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਪਰਾਲਬਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੇਤ ਹੈ, ਵੀ ਪੱਥਰ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰ ਤੋਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਉਹ ਟਿਕ ਸਕੇ? ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੂਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਫਲ ਦਰਸ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਵਸ਼। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੰਭਲਿਆ ਸੱਚ ਥਾਨ, ਮਾਨ ਮਹਤ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸੱਚੇ ਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਮਹਤ, ਮਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਇਆਲ, ਗੁਣ ਅਵਿਨਾਸੀ ਗਾਇਆ, ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆਲ ਹਨ। ਐਸੇ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਓ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਤੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਗਾਵੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਨਿਤ ਅਰਾਧੋ, ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ, ਗਹਿ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਮਿਲੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੁਭ ਘੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਿਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀਆਂ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਾਜੇ ਵਾਜੇ, ਅਨਹਦਾ ਚੁਣਕਾਰੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਾਜੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਜ ਟੁਰੇ ਨੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣਕਾਰਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਚੁਣਕਾਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੁਣਕਾਰ,
ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਟੁਰੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਪੈ ਬਿਨਾਸੇ ਸਗਲ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਕਰਣ ਹਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈ ਬਿਨਸ ਗਏ ਨੇ, ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭੈ ਬਿਨਸ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਕਰਣਾ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਉਪਜਿਆ ਤਾਤ ਗਿਆਨ, ਸਹੁਰ ਪਈਐ ਇੱਕ ਹਰ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਉਪਜਿਆ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਤਦਾ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਪਰਲੋਕ, ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਭਿੰਨ ਕਰ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਾਓ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਲੱਦਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਜਾਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਮ ਪੇਖੈ ਬੇਸਮ ਸੁਣੀਐ, ਬੇਸਮਾਦ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਮ ਅਸਚਰਜਤਾ ਭਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਘਟ ਘਟ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇਆ। ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਉਹੀ ਸਭੈ ਘਟ। ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ, ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਫਿਰ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੇ ਚਾਲਤ ਨਾ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਹੈ ਧਿਆਏ। ਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਧਾਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਰਾਧਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚਲਤ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਤ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਧਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ,
ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 5:15 ਤੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਯੱਗ ਹੈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।